नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आजिर यही कार्यक्रमटी मेष राशि 2025 मसीहा रे यही 10टी बड़ भविष्यवाणी आपणकर राशि रे यही 10टी बड़ भविष्यवाणी घटिबा पई जाउअछि। तेबे आसंतु बंधु मैंने जानिबा कौन से 10टी महाभविष्यवाणी घटिबाकू जाउछि। आपणकर केते शुभ फल एवं केते अशुभ फल रहिछि। तेबे आजिर यही वीडियो माध्यम रे ताहा विस्तार भाव में आलोचना करिबा। जदि आपणकर मेष राशि होइथाय तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करदेबे एवं भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिदेवे। बंधु माने नववर्षर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। आपण मानक पई एही 2025 वर्षटी अधिक सुख एवं शांति रे कटू। मेष राशिर व्यक्ति मानक पई एही 2025 वर्षटी हस खुशी रे परिपूर्ण रहिबो। आसुथिबा 2025 मास वर्षटी रे समय गुड़िक आपणक पई आपणक जीवन रे विराट महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आसिबो। एही वर्षर आरंभ रे आपणकर लाभ देखिबा पई मिलिबो। देवगुरु बृहस्पतिंकर तृतीय घरे गोचर आपणकर जीवन रे बहुत ही शुभ परिणाम नेई करी आसिबो। आपणकर भाग्य वृद्धि हेबो। एही वर्ष रे आपण आपणकर मन पसंदर कंपनी रे चाकरी मिलिबार संभावना बनुछि। देवगुरु बृहस्पतिंकर शुभ दृष्टि आपणकर इनकम करिवार सोर्स को बढ़ाई देबो। आपणको आपणकर जीवन रे अपार सफलता मिलिबो। ज्योतिष शास्त्र अनुसार मेष राशिर अधिपति ग्रह हेउछंती मंगल देव। एही ग्रहर इष्ट देव हेउछंती प्रभु हनुमान। जदि आपण हनुमान को आराधना करिवे आपणकर जीवन रे आसुथिबा समस्त समस्यार अंत घटिबो। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई एही आसुथिबा 2025 मसीहा रे केउ बड़ 10टी घटना घटिबा पई जाउछि जहा महाभविष्यवाणी करुछि। एही आसुथिबा 2025 वर्ष रे आपणकर क्यारियर दृष्टिरु बहुत ही महत्वपूर्ण रहिबो। आपण आपणकर प्रोफेशनल एवं पर्सनल लाइफ रे ठीक बैलेंस रखिकी चलिबे। चाकरी करुथिबा व्यक्ति माने आपण आपणकर चाकरी को उच्च स्तर को नेबा पई कोनोसी मते आपण ऑनलाइन ट्रेनिंग मध्य नेई पारंती। एही वर्ष आपण आपणक चाकरी को अधिक उच्च स्तर को नेबा पई चेष्टा मध्य करिवे एवं आपण को सेथिरे सफलता निश्चय प्राप्ति हेबो। धन संबंधित को जोड़ी आपण सेथिरे कोनोसी निष्पत्ति आदौ नियंतु नाही। आमदानीर भल निरंतर प्रभाव रहिबा दोषरु आपण मानसिक क्षेत्र रे बहुत खुशी एवं निश्चिंत देखा जिबे। मेष राशिर वार्षिक राशिफल 2025 वर्ष अनुसार एही वर्ष आपणकर रहिथिबा किछि स्वप्न पूर्वरु ता पूरा हेबा पई जाउअछि। नंबर 2 मेष राशिर वार्षिक राशिफल 2025 अनुसार वर्षर आरंभरू नहीं वर्षर शेष पर्यंत आपण को धन धान्य रे कोनोसी रे अभाव रहिबो नाही। जदि आमे आपण स्वास्थ्य विषय रे कहिबा आपणकर स्वास्थ्य दृष्टिरु एही वर्ष बहुत ही भल रहिबो। आपण जदि पूर्वरु कोनोसी रोग रे पीड़ित अछंती तो सेथिरु आपण को संपूर्ण रूप रे मुक्ति मिली जिवो एवं आपण को उत्तम स्वास्थ्यर लाभ मिलिबो। आपणकर मन आध्यात्मिक कार्य रे लुप्त रहिबो एवं आपण आध्यात्मिक कार्य रे निजको नियोजित करिवे जेउ कारणरू आपणकर मन रे पवित्रता एवं सकारात्मक विचार आसीबो। एही वर्ष आपण आपणकर मित्रंक सहित मिलामिशा करिवार बहुत उत्तम समय रहिछि। नंबर 3 वर्ष 2025 रे आपणको आपणकर बड़ भाईंकर सहयोग मिलिबो। शनिदेवंकर गोचर आपणकर द्वादश घरे हेबो जेउ कारणरू मेष राशिर व्यक्ति विशेष माननकु अत्यंत शुभ परिणाम देखिबाकू मिलिबो। एही वर्ष आपणकु नुआ आयर मार्ग मिलिबो जेउ कारणरू आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। बिजनेस रे आपणकु सफलता प्राप्ति हेबो। नूतन व्यापार मध्य आपण आरंभ करि पारंती एवं सही बिजनेस आपणक पई बहुत लाभकारी होई पारे। विद्यार्थी माने आपण आपणकर स्वप्न को साकार करिया पई बहुत ही
ଚାନ୍ସ ମିଳିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର କେତେ ପ୍ରକାର ଅବସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ନମ୍ବର 4, ବର୍ଷ 2025ରେ ଶେଷ ଭାଗରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେହିପରି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କେବେ କେବେ ଖୁସି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମିଳିବ ତ କେବେ କେବେ ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ଅନୁତାପ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଧକ୍କା ମିଳିପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ପ୍ରେମିକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ। କୌଣସି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ଠାରୁ ବରଂ ଭଲ ହେବ ଆପଣ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ମୂଳରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ। ଏପରି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହି 2025ରେ ଆପଣ ନେବେ। ନମ୍ବର 5, କାରବାରରେ ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜନେସରେ ଭଲ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାରରେ ବଡ଼ ଭାଇ କିମ୍ବା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟାପାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅବସର ନେଇପରି ଆସୁଅଛି। ରାହୁଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଇନକମକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି ବର୍ଷ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନକମ୍ କରିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ନମ୍ବର 6, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମୌକା ହିଁ ମିଳିବ। ନୂଆ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ଅଟେ। ଆପଣ କୌଣସି ଲମ୍ବା ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଧନ ଦୌଲତ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ବାଧା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ସହଜ ଏବଂ ସୁବିଧା ଉପାୟରେ ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 7, ବର୍ଷ 2025ରେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଓ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି 2025 ବର୍ଷଟି ବିଶେଷ ରୂପରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୁରା ମଜବୁତ ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କରିଥିବା କରଜ କିମ୍ବା ଋଣ କରଜ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ। ନମ୍ବର 8, ବର୍ଷ 2025ର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ପରିଣାମ ନେଇକରି ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ବର୍ଷ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ପବିତ୍ରତା ବିଚାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଧର୍ମ କରି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ବର୍ଷ 2025ର ଆରମ୍ଭ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ଖୁସି ଖବର ନେଇକରି ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହେବା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ନମ୍ବର 9ରେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ରାଶିଫଳ 2025 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନେଇକରି ଆସିବ। ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ସୁଖର ଜୀବନ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନତାର ସ୍ୱାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିବାହ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ସମୟ ଶୁଭ ପରିଣାମ ନେଇକରି ଆସୁଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରେମ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଏହି ବର୍ଷ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷ ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ବଢ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମତଭେଦ ଚାଲୁଥିଲା, ମନମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ତ ତାହା ଏହି 2025 ବର୍ଷରେ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 10 ବର୍ଷ 2025ରେ ଅନ୍ତିମ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସୁଖକୁ ଟିକେ କମ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ଭଳି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଶନିଦେବ କରାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦୁଇଟି ଯାକ ରହିଥାଏ। କେବେ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ ତ କେବେ କେବେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଆଶା ଏବଂ ନିରାଶା ଦୁଇଟି ଯାକ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ସେହି 10ଟି ମହାଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବର୍ଷ 2025ରେ ଘଟିକି ହିଁ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଦେବଙ୍କର ବିଜୟ 2025 ମସିହା 10 ଗୋଟି ମହାଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ 10 ଗୋଟି ବଡ଼ ଘଟଣାମାନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହା ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ 2025 ମସିହାରେ ହୋଇକରି ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସୁଥିବା ନୂଆବର୍ଷ 2025 ମସିହାଟି ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖୁସି ନେଇକରି ଆସୁଛି। ନା ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ, ନା ଅଧିକ ଖରାପ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ପଚାରିକି ବା ଆଲୋଚନା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଅନ୍ତୁ। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୃଷ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମାତା ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବର୍ଷ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା 10ଟି ମହାଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ। ନମ୍ବର 1, ବର୍ଷ 2025 ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ରହିବ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ବା କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ 16 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବା ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପଲିଟିକାଲ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ବା ପଲିଟିକ୍ସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, 2025 ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ଅନୁସାରେ ମଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକରି ଆସିବ। 14 ମଇ 2025ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବାର ପ୍ରଭାବରୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଅଟକି ରହିଥିଲା ତ ତାହାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁରୁଖୁରୁରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିଅଛି। ନମ୍ବର 3, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହର ହୋଇନାହିଁ, ଜୁନ୍ 2025 ମସିହାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି ଏବଂ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ଭଲ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। 2025 ମସିହାର ଆରମ୍ଭ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂଆ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଅଲଗା କାହା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମରେ ଯେଉଁ କମି ରହିଯାଇଥିଲା ଏବେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି 2025 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟଭାଗର ଅବଧିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଠାରୁ ଭଲ ହେବ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସୁସମ୍ବଦ୍ଧ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 4, ଆପଣ 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବା ପରିବାରରେ କଳହର ମାହୋଲ ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନମନାନ୍ତର ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହା ଏହି ଆସୁଥିବା ବର୍ଷର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହି ଆସୁଥିବା 2025 ମସିହାର ଅନ୍ତିମ କିଛି ମାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପରିଣାମ ଆଣିକରି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ ବନାଇବ। ନମ୍ବର 5, 2025 ମସିହାରେ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷଟି ସଂଘର୍ଷଭର ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ବହୁତ ଅଧିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଧନ ଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମିଳୁଅଛି। ନମ୍ବର 6, ମଇ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଘରେ ରାହୁଦେବ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯିବାର ମୌକା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ନେଇକରି ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ କୌଣସି ଦିଗରୁ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ଧନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କେତୁଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଏତେଟା ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ଠାରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏବେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଧନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଇମାନଦାର ଭାବରେ
କାମ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 8 ବର୍ଷ 2025 ମସିହା ଆରମ୍ଭ ସମୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବା ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପୁରା ବର୍ଷ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ନମ୍ବର 9 ବୃଷ ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ଘରେ ଏବଂ ବାହାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବା କାରଣରୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟାୟାମ ବା ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ କମଜୋର ହୋଇପାରେ। ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଖାଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 10 2025 ମସିହାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଜମ ଜନିତ ବା ଡାଇଜେସନ୍ ଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗ ରହିଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ତାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷଟି ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଉନାହିଁ ବା ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖିଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏହି ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଖାସ୍ କରି ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ କରିବାର ତରିକା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। 2025 ବର୍ଷ ମିଥୁନ ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବରଦାନ ଠାରୁ କମ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ନବବର୍ଷ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଲଗାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଞ୍ଚାର ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆସୁଥିବା 2025 ବର୍ଷ କ'ଣ ସବୁ 10ଟି ମହାଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 1 ମିଥୁନ ରାଶି 2025 ବର୍ଷ ଅନୁସାରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଧନ ଇନକମ୍ କରିବାର ବହୁତ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ନେଇକରି ଆସୁଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ମାର୍ଗକୁ ନେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ
ବା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଥ ମିଳିବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ବିଚାରରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତିରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନମ୍ବର 2, ମିଥୁନ ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ଅନୁସାରେ 2025 ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ରୋଗର ଚିନ୍ତା ଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ରୋଗ ବା କଷ୍ଟରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କଷ୍ଟରୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାରି ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଊର୍ଜାବାନ ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷର ଅନ୍ତିମ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଏବଂ ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଏସବୁରେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ବର୍ଷ 2025ର ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2025ରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କୌଣସି ଭଲ ସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ହାତକୁ କିଛି ଭଲ ଅବସର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜରକୁ ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମିଛ କହିବା ଦୋଷରୁ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଦେଶରେ ରହି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନମ୍ବର 4, ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2025 ବର୍ଷର ମେ ମାସ ବିଶେଷ ଲାଭକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମାସ 14 ମଇ 2025ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ହେବ। ବର୍ଷ 2025ରେ ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ମେ 2025ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ଧନ ଏବଂ ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାର ବର୍ଷ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟର ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ବିବାହ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରୁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟୋଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନମ୍ବର 5, ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଗୋଚର ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଅଧିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟର ଅବଧି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଜଡ଼ିତ ନୂଆ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଅବଧିରେ ପରିବାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଯିବେ। ନମ୍ବର 6, ମିଥୁନ ରାଶି ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। 2025 ଆଶାଜନକ ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ପ୍ରୟାସରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଆୟର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭଲ ଯୋଜନା ବନାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଜାରି ରଖନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପାଇଁ
ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 7, ବର୍ଷ 2025ରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଚାକିରି ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପୁରା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମାଲିକ ବା ବସ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଭଲ ପଦ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ବହୁତ ଖାସ୍ ବେତନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଜର ଆସିବେ। ନମ୍ବର 8, ମିଥୁନ ରାଶି ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ ବର୍ଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରେମର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ନଜର ଆସିବ। ବର୍ଷ 2025ର ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ହିଁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଘରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ନେଇକରି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ମିଳିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମାତାପିତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବଧିରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀକୁ ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାତାପିତା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ବି ହେବେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ପାର୍ଟନର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାର। ଆପଣ ଯେଉଁ ପାର୍ଟନରକୁ ଚଏସ୍ କରିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 9, ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ନୂଆ ଘର କିମ୍ବା ନୂଆ ପ୍ରପର୍ଟି, କୌଣସି କାର କିମ୍ବା ବାଇକ୍ କିମ୍ବା ଜମିଜମା ଆପଣ କିଣିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ଦାମିକିଆ ଗାଡ଼ି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର 10, 2025ର ଅନ୍ତିମ ମାସ ଆପଣଙ୍କର କାରବାର ଏବଂ ଚାକିରି ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କ କାମର ଉପରେ ହିଁ ରହିବ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ନିବେଶ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର କୌଣସି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବ। ଚାକିରି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଖେଳକୁଦରେ ବି ଆପଣ ଭାଗ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୌକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଲାଭ ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି 10ଟି ମହାଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ଯାହା 2025 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟିକିନା ବି ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର